जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योष्टतर शत शिष्यमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कने प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन वृंदावन मथुरा धाम की द्वारका धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की मायापुर नवदीप धाम की श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद श्रीमन महाप्रभु की कलिजुग जुगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत गौर भक्तवृंद की श्रीमद् भगवत गीता की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम कृष्ण श्री हरे कृष्ण ओम कृष्ण श्री हरे कृष्ण ओम कृष्ण गुरंग ओम कृष्ण श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजनुलंबित भुज कनकवतातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षं विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदये पुष्पवन्त चित्रसन्त तमोनदयो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सकले बोलुन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कंकरति वाचलं पंगुलं गते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज के आमरा श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 39 नम्बर श्लोक आमरा आज के श्रवण करब। बोर्डे संस्कृत भाषा बांगलाय लिखा आछे, आमी बोलबो, आमार परे परे आपनारा बोर्डेर दिके ताकिये बोलार जोन्नो चेष्टा करबेन। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। बोलुन साउंडটা বাড়াবে। आवृतं ज्ञानमेतेन বহিরাগত দর্শনার্থীরা কেউ বলবেন? ওই বোর্ডে লেখা আছে, চেষ্টা করুন। কেউ বলে দেখে দেখে বলতে পারেন।
শোনা যাচ্ছে না তো? ঠিক আছে। শব্দার্থ। আবৃতম, আবৃত। জ্ঞানম, শুদ্ধ চেতনা। এতেন, এর দ্বারা। জ্ঞানীনঃ, জ্ঞানীর। নিত্যবৈরিণা, চিরশত্রু দ্বারা। কামরূপেণ, কামরূপ। কৌন্তেয়, হে কুন্তিপুত্র। দুষ্পুরেণ, অপূরণীয়। অনলেন, অগ্নিদ্বারা। চ ও। শিল প্রভুপাদ কৃত গীতার গান। এই নিত্য বৈরী করে জ্ঞান আবরণ, জীব তাহে বদ্ধ হয় নহে সাধারণ। কাম হয় দুষ্পুরণ অগ্নির সমান, অতএব কাম লাগি হও সাবধান। অনুবাদ ও তাৎপর্য। কামরূপী চিরশত্রু দ্বারা জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চির অতৃপ্ত। বলুন, কামরূপী চিরশত্রু দ্বারা জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চির অতৃপ্ত। তাৎপর্য। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে ঘি ঢেলে যেমন আগুনকে কখনো নেভানো যায় না, তেমনি কাম উপভোগের দ্বারা কখনোই কামের নিবৃত্তি হয় না। জড়জগতে সমস্ত কিছুর কেন্দ্র হচ্ছে যৌন আকর্ষণ। তাই জড়জগৎকে বলা হয় মৈথুনাগার অথবা যৌন জীবনের শিখল। আমরা দেখেছি অপরাধ করলে মানুষ কারাগারে আবদ্ধ হয়, তেমনি যারা ভগবানের আইন অমান্য করে তারাও যৌন জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এই মৈথুনাগারে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে জড় সভ্যতার উন্নতি লাভের অর্থ হচ্ছে বদ্ধজীবদের জড় অস্তিত্বের বন্দিদশার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। তাই এই কাম হচ্ছে অজ্ঞানতার প্রতীক, যার দ্বারা জীবদের এই জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করার সময় সাময়িকভাবে সুখের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই তথাকথিত সুখী হচ্ছে জীবের পরম শত্রু। এখানে শিল প্রভুপাদ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত। জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेत सुप्रणेत वाग्विनं चरसाप्लुतं प्रभुपादगत प्राणो नौमि भक्तिचारुपदम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। कामरूपी चिरशत्रु द्वारा जीवेर शुद्ध चेतना आवृत है। एक काम दुर्बारित अग्निर मतो चिर अतृप्त। এই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা
এটি হচ্ছে কর্মযোগ। এখানে ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা আলোচনা করা হয়। আগের অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায় বিষাদযোগ ছিল, দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ, তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ। অর্থাৎ কর্মযোগ, কর্মকে কিভাবে ভগবত সেবায় যুক্ত করা যায়। যোগ মানে যুক্ত করা। তাই শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দরভাবে তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা যেহেতু বদ্ধজীব, আমাদের কি করা কর্তব্য আর কি করা কর্তব্য নয়, এই ভগবদ গীতার শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। আমাদের জ্ঞান রয়েছে, সে জ্ঞান, প্রত্যেকের জ্ঞান রয়েছে। আমাদের শুদ্ধ যে জ্ঞান, যেই জ্ঞানের মাধ্যম দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে আমরা এই জড়দেহ নয়, আমরা ভগবানের নিত্য দাস, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এই জ্ঞানটি বলছেন আবৃতং জ্ঞান মেতেন, আবৃত হয়েছে। কিসের দ্বারা? উদাহরণ দিচ্ছেন শ্রীল প্রভুপাদ। যেরকম গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, এবং ধূম আর এই জ্ঞান আগুনের দ্বারা আবৃত থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে বিশেষ করে পশু পাখিরা, তারা ধূল অর্থাৎ আয়না যেরকম ধুলোর দ্বারা আবৃত থাকে, সে আয়নাটিকে যখন আমরা পরিষ্কার করি তখন আমাদের রূপটি পরিষ্কারভাবে আমরা দর্শন করতে পারি, তাই না? তদ্রূপ এ পশু পাখিরা হচ্ছে ধুলের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। আর এই গাছপালা কামের দ্বারা আবৃত হয়েছে। যেরকম তারা বছর বছর ধরে তাপ, বৃষ্টি সব রকম সহ্য করছে। যারা অত্যন্ত কামুক, তারা পরবর্তী জীবনে বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে, যাতে তারা সব কিছু কষ্ট পেতে পারে। আর মানুষের জ্ঞান অগ্নির দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। যেরকম কিভাবে আগের দিনে কি হতো, কয়লার আগুন অনেক সময় রান্না হতো, বা অনেক দোকানে আমি দেখেছি কয়লার দ্বারা তারা বিভিন্ন রকম রান্না করে। প্রথমে যখন আগুন লাগানো হয়, সে আগুনে প্রথমে কি ওঠে? ধোঁয়া, তাই না? সে ধোঁয়া ওঠে। যখন আমরা সন্দর্পণে ধীরে ধীরে আমরা যখন হাওয়া করতে থাকব, তখন সে ধোঁয়া থেকে অগ্নি, প্রজ্বলিত অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, প্রতিটি জীবের মধ্যে শুদ্ধ কৃষ্ণ চেতনা রয়েছে। সেটি কিভাবে রয়েছে? সুপ্তভাবে।
শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি জীবের মধ্যে রয়েছে, সেই চেতনাটিকে কিভাবে আমরা উন্মুক্ত করব, সেটি হচ্ছে শিল প্রভুপাদ আমাদের জন্য এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্গের মাধ্যম দিয়ে, আজকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার পর্যালোচনা করার মাধ্যম দিয়ে আমরা সেই জ্ঞানটি লাভ করতে পারব। যদি আমরা অনুশীলন করি তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের জ্ঞানটি লাভ করতে পারব। এখন শিল প্রভুপাদ বলছে আর একটি, যে একটা শিশু সে তার মা বাবা তাকে হাত ধরে হাঁটায়, হাঁটার প্রবণতা তার মধ্যে রয়েছে, তাকে ধীরে ধীরে যখন হাঁটানোর চেষ্টা করে মাঝে মাঝে পড়েও যায়, তারপর আবার ঠিক হাঁটতে থাকে, আবার পড়ে যায়। তদ্রূপ একটা শিশুর মধ্যে হাঁটার প্রবণতা রয়েছে, তদ্রূপ তার মধ্যে যে কৃষ্ণ চেতনা রয়েছে সেটি যেরকম আগুনে সন্দর্পণে হাওয়া দিতে দিতে যখন অগ্নি প্রজ্বলিত অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, যদি আমরা কৃষ্ণ ভাবনা বা ভগবানের সেবায় যদি আমাদের ইন্দ্রগুলিকে যুক্ত করি, তাহলে আমাদের হৃদয় থেকে কি হবে, আমাদের সেই জ্ঞান, শুদ্ধ জ্ঞান উদয় হবে। সেই শুদ্ধ জ্ঞানে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারব, যে ভগবানের যে আমরা দাস বা ভগবানের যে সেবা করা উচিত কর্তব্য, এগুলো আমরা ধীরে ধীরে আমরা উপলব্ধি করতে পারব। আমরা প্রথম দিকে এই জ্ঞানটি আমরা কোনো স্কুল কলেজে আমরা এই জ্ঞানটি লাভ করতে পারিনি। আজকে জগৎগুরু শিল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা ইস্কনের মাধ্যম দিয়ে এই জ্ঞানটি অনুশীলনের মাধ্যম দিয়ে, রাতারাতি হবে না বা একদিনে হবে না, যদি আমরা অনুশীলন করি তাহলে এই শুদ্ধ চেতনা বা শুদ্ধ জ্ঞান আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেটি আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেটি পুনর্জাগরিত করা, সেটি আমাদের কিভাবে সম্ভব? সাধু সঙ্গের মাধ্যম দিয়ে, সাধুদের কৃপার মাধ্যম দিয়ে, সাধু সঙ্গের মাধ্যম দিয়ে এই ভগবদ্গীতা যখন আমরা আলোচনা করব, শ্রবণ করব, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব। তাই বলছেন এই কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে শুদ্ধ। তাই এটি লাভ করতে হলে শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করহে উদয়, নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে কর এ উদয়। নিত্য সিদ্ধ, এই যে কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ, কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কবু নয়। যদি আমরা শ্রবণ করি তাহলে সেটা আমাদের হৃদয় থেকে উদয় হবে। কারণ আমাদের হৃদয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, এটি আমাদের হৃদয়রূপ সিংহাসন কি করে রেখেছে? দখল করে রেখেছে, মানে আবৃত করে রেখেছে। সেই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, কামরূপী অরি ত্যাগিব, কবে আমার হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি। কামরূপ অরি, মানে অরি মানে শত্রু, দূরে ত্যাগিব মানে দূরে আমি ত্যাগ করব, আর স্ফুরিবে হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি। হৃদয়, এই হৃদয়ে যখন আমাদের ভগবান সমস্ত জীবের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না,
বুঝতে পারছি না, কারণ যেহেতু আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন আবৃত জ্ঞানমেতেন, আমাদের প্রকৃত জ্ঞান আবৃত হয়ে আছে। সেই জন্য আমাদের অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলনের পন্থা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সহজ সরল করে দিয়ে গেছেন, যে ভগবানের পবিত্র নামের মাধ্যম দিয়ে আমাদের হৃদয় নির্মল হবে। যেরকম বলছেন যে আমাদের এই মানুষদের চেতনাটি কিভাবে আগুনের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, আগুনের দ্বারা। এই আবৃত জ্ঞানকে কিভাবে আমরা উন্মুক্ত করব? যদি আমরা ভগবানের পবিত্র নাম 16 নাম 32 অক্ষর ইতি ষোড়শক নাম নাম কলি কলমশ নাশনম না তো পরত উপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। সমস্ত বেদের সার এই তারক ব্রহ্ম নাম, সেটি আমাদের হৃদয়কে নির্মল করবে, শুদ্ধ করবে। চেত দর্পণ মার্জনম, যেরকম আমরা আয়নার মধ্যে যখন ধুলো পড়ে যায় আমরা একটা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করি, আমাদের পরিষ্কার করার পর আমরা সেই আমাদের রূপটা সুন্দরভাবে আমরা দর্শন করতে পারি। তদ্রূপ আমরা যখন এই চিত্তরূপ দর্পণ যখন পরিষ্কার করব, আয়নাকে তো আমরা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করলাম, কিন্তু হৃদয়ের ভিতরে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। হৃদয়কে পরিষ্কার করতে হলে কি করতে হবে? ভগবানের পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এটি হচ্ছে আমাদের পবিত্র করার একমাত্র পথ বা পন্থা। এই হরিনামের মাধ্যম দিয়ে আমরা হৃদয়কে পবিত্র করতে পারি। প্রাথমিক অবস্থায় আমরা এটি বলা সহজ, করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কঠিন হলেও যদি আমরা অনুশীলন করি, আমরা চেষ্টা করি, ভগবান হচ্ছে দদামি বুদ্ধি যোগং, ভগবান সেই শক্তি বা সেই বুদ্ধি বা সেই জ্ঞান, যেহেতু সব কিছু তার কাছ থেকে আসছে, তিনি আমাদের প্রদান করবেন। এই কামরূপ অরিকে, শত্রুকে আমরা সহজে জয় করতে পারবো না। এখন উদাহরণ দিচ্ছেন যে নিত্য বৈরী নাম। নিত্য কথাটা হচ্ছে কাম নিত্য, নিত্য মানে বহুকাল। যেরকম এখন ভাগবতে আমরা তার উদাহরণ দেখতে পাই, যজাতি মহারাজের কাহিনী। 1000 বছর কামবাসনা চরিতার্থ করা সত্ত্বেও তার হৃদয়ে কামবাসনা যায়নি। সেটা প্রভুপাদ বলছেন, আগুনে ঘি ঢেলে কখনো আগুনকে নেভানো যায় না, আরো সেই আগুন জ্বলতে থাকবে। তদ্রূপ কাম বাসনা চরিতার্থর মাধ্যম দিয়ে কখনো কাম বাসনাকে আমরা তৃপ্ত করতে পারবো না। তাহলে কিভাবে এই কাম বাসনাকে আমরা ভগবানের সেবায় বা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে পারি? আমাদের যে ইন্দ্রগুলি রয়েছে, এই ইন্দ্রগুলির মধ্যে
এই যে আমাদের প্রধান যে শত্রু কাম কোথায় যে বসে আছে তাকে আগে আমাকে খোঁজ করতে হবে। যেরকম বাড়িতে শত্রু কোথায় বসে আছে সেটা আমাদের জানা উচিত, এই কাম কোথায় বসে আছে আমাদের জানা উচিত। প্রথম হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, মনের মধ্যে এবং বুদ্ধির মধ্যে। এই দেহের এটি হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি। এই তিনটির মধ্যে আমাদের এই পরম শত্রু, পরম বলুক আর চরম বলুক, এই হচ্ছে আমাদের শত্রু, তাকে জানতে হবে। এই জানার পরে আমরা কি করব, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার সেবায় আমরা যুক্ত করব। তার সেবায় যখন যুক্ত করব তখন আমাদের যে এই কাম বাসনাগুলো রয়েছে ধীরে ধীরে শুদ্ধ হবে। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে ভগবানের সেবায়, ভগবান প্রেমময় সেবায় যখন আমরা যুক্ত করব ইন্দ্রিয়গুলিকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের নির্মল হবে বা শুদ্ধ হবে। সেই জন্য বলছেন আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। প্রেম অন্ধ, কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর। এই জগতে আমরা যে প্রেম বলি এটি প্রেম নয়, এটি হচ্ছে কাম। কাম হচ্ছে অন্ধতম, মানুষকে অন্ধের পথে নিয়ে যায়। প্রেম নির্মল ভাস্কর, সূর্যের মতো উজ্জ্বল। যখন আমাদের হৃদয়ে প্রেম স্ফুরিত হবে তখন আমরা ভগবানকে হৃদয়ে দর্শন করতে পারবো, ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারবো। সেই জন্য প্রয়োজন আমাদের অনুশীলন। অনুশীলন না করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না। আমরা প্রথম দিকে আমরা জানতাম না, তাই শিল প্রভুপাদ আমাদের জন্য এই গ্রন্থ কত কষ্ট করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যাতে আমরা এগুলো আলোচনা করে সাধুদের সমাগমে আলোচনার মাধ্যম দিয়ে এগুলো আমরা উপলব্ধি করতে পারব। কারণ কাম বাসনার দ্বারা কখনো জীব তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। আজকে আমরা একটা গাড়ি আছে আর একটা বাড়ি, পরপর আমাদের বাসনা আসতে থাকে। সেই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, আশাপাশ শত শত ক্লেশ দেয় অবিরত, প্রবৃত্তি উর্মির তায়ে খেলা। আশাপাশ এটি হচ্ছে আমরা আরো চাই, আশার তার শেষ নেই। প্রবৃত্তি উর্মি, আমাদের স্বভাব। উর্মি মানে ঢেউ। আমরা যখন সমুদ্রের কিনারায় যাই তখন দেখবেন, দাঁড়িয়ে থাকবেন, একটার পর একটা ঢেউ আসতে থাকে। আপনি ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকেন যে এই ঢেউটি কখন শেষ হবে, কখনো তার সমাপ্তি নেই, আসতে থাকবে, একটার পর একটা আসতে থাকবে। তদ্রূপ আমাদের কাম বাসনার দ্বারা কখনো আমরা নিজেকে তৃপ্তি লাভ করতে পারবো না। সেই জন্য বলছেন আশা পাশ শত শত ক্লেশ দেয় অবিরত। আমাদের সমস্ত এই যত আমরা কামনা করব, নিজের কিভাবে ভোগ করব, কিভাবে আমি আরও কিছু লাভ করব, এই জগৎকে কিভাবে ভোগ করা যায়, এইভাবে আমরা পরিকল্পনা করি। তত কি হয়, আমরা ক্লেশ পাই। আমরা বিভিন্ন রকম এইটা করলে সুখ পাবো, ওটা করলে সুখ পাবো,
সবারই উপলব্ধি রয়েছে, করতে গিয়ে আমরা সুখ পাই না, চরমে আমরা দুঃখই অনুভব করি। সেই জন্য বলছেন ক্লেশ পাই অবিরত, প্রবৃত্তি উর্মির তাই খেলা। এটি হচ্ছে মানে উর্মি ঢেউয়ের মতো আমাদের আসতে থাকে। যদি এই কামনা বাসনা দিয়ে আমরা ভগবানের সেবায় যুক্ত করি, তাহলে আমাদের এই কামনা বাসনা হৃদয় শুদ্ধ হবে। কামনা বাসনা, বাসনাহীন ব্যক্তি মানে কাঠ পাথরের মতো। বাসনা থাকবে, আমাদের বাসনাটিকে পরিবর্তন করতে হবে। যেরকম বলছেন যে আত্মেন্দ্র প্রীতি ইচ্ছা কিভাবে আমি ভোগ করব, না, ভক্তের মনোভাব হচ্ছে কিভাবে ভগবানের সেবায় ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায়, ভক্তের কিভাবে সেবা করা যায়। বা আরও দেখুন ভক্তরা কত সুন্দর রাধা মাধবকে সাজিয়েছে ফুল দিয়ে, কত সুন্দরভাবে শৃঙ্গার করেছেন ভক্তরা। ভক্তদের মনোভাব কে ভগবানের সেবা করব, ভগবানকে সন্তুষ্ট করব, এটি হচ্ছে ভক্ত সুলভ মনোভাব। আর যারা ভক্ত অভক্ত তারা কি করবে, নিজে ভোগ করব, আর ভগবানের সম্পদকে আরও কি করে ভোগ করা যায়, তাদের এটি হচ্ছে তাদের মনোবৃত্তি। তারা কখনো ভগবানকে লাভ করতে পারবে না, আর ভগবানের ভক্তের কৃপা থেকে বঞ্চিত থাকবে, কোনোদিন তারা ভগবানকে লাভ করতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি ভগবানের এই ইন্দ্রিয়গুলো অশুদ্ধ আছে, কিন্তু ভগবানের সেবায় যদি যুক্ত করি, তাহলে আমাদের হৃদয়গুলো নির্মল হবে। উদাহরণ দিচ্ছেন যে একটা লোহার শলাকা, সে যখন আগুনের সংস্পর্শে আসে তখন সেই লোহার শলাকা তখন আগুনের রূপ ধারণ করে। তদ্রূপ আমাদের হৃদয় অশুদ্ধ বা আমাদের ইন্দ্রিয় অশুদ্ধ, যদি আমরা ভগবানের সেবায় যুক্ত করি, ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণ যুক্ত করি, তাহলে আমাদের হৃদয় ধীরে ধীরে শুদ্ধ এবং নির্মল হবে। সেই নির্মল হৃদয়ে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারবো বা জানতে পারবো। সেই জন্য বলছেন কুন্তী দেবী একটা প্রার্থনায় বলছেন, মায়া যবনিকা আচ্ছন্ন অজ্ঞ অধক সজম অব্যয়ম ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশ্যা নটনাট্য ধরং যথা। মায়া যবনিকা আচ্ছন্ন, এই মায়ার দ্বারা আমরা আবৃত হয়ে আছি। মায়া মানে যা নয়, যেটা আমরা করার কর্তব্য নয়, সেটাকে মনে করছি এটাই ঠিক। সংক্ষিপ্ত অনেক ব্যাখ্যা আছে, সংক্ষিপ্ত বলছি, যা নয় সেটি হচ্ছে মায়া। সেই জন্য আমাদের জ্ঞানটি মায়া যবনিকা, যবনিকা মানে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আমাদের জ্ঞানটিকে আবৃত করে রেখেছে। ভগবান রয়েছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের আর একটি চক্ষু লাগবে, কি? যেহেতু আমাদের এই চর্মচক্ষু দিয়ে কখনো ভগবানকে দর্শন করা যায় না। চর্মচক্ষু দিয়ে এই জড়জগতের ভোগবৃত্তি দর্শন করা যায়, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা যায় না। চর্মচক্ষু, এই জ্ঞান চক্ষু দিয়ে ভগবানকে জানা যায়। সেই জ্ঞান আমরা কি করে পাব? সে জ্ঞান হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপার মাধ্যম দিয়ে। তিনটি ভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে কিভাবে জ্ঞানটি লাভ করব। সংক্ষিপ্তভাবে বলছি, পরিপ্রশ্ন এবং প্রণিপাত এবং সেবা, এই তিনটির মাধ্যম দিয়ে যদি আমরা ভগবানের ভক্তের সেবা করি,
প্রণিপাত মানে সম্পূর্ণ তার কাছে সমর্পণ করি, তাহলে বা তাকে তার সেবায় সন্তুষ্ট করি, প্রশ্ন করি, তাহলে সেই তত্ত্ববেত্তা ভগবত ভক্ত আমাকে সে জ্ঞানটি প্রদান করবেন। তখন আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারব। বুঝা গেল? না হলে আমরা কখনো ভগবানকে বুঝতে পারবো না। কারণ আমাদের শক্তিতে, বুদ্ধিতে আমরা ভগবানকে কখনো লাভ করতে পারবো না। তাই আমরা ভগবানের ভক্ত হতে গেলে আমাদের ভক্তের কৃপা প্রয়োজন। তাহলে ভগবানের কে লাভ করতে গেলে কি করতে হবে? ভক্তের সঙ্গ এবং ভক্তের সেবার মাধ্যম দিয়ে আমরা লাভ করতে পারব। তাই শিল প্রভুপাদ এখানে বলছেন, এই মানুষদের জন্য সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা, সুশৃঙ্খল আমাদের এই ভগবদ্গীতার মাধ্যম দিয়ে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি মানুষ কিভাবে সুশৃঙ্খল হতে পারে। একজন উদাহরণ দিচ্ছেন, একটা বাজারে অনেক গরু ছাড়া থাকে, ছেড়ে দেয়। সে গরু যখন খিদে লাগে তখন যেখানে সেখানে মুখ দিয়ে খেয়ে নেয়। আর বাজারে কোনো সবজি দোকানের কাছে লাঠি থাকে, সে তখন তার মুখের দিকে মারে, কিন্তু ও খেয়ে চলে যায়। কিন্তু কোনো মানুষ যখন কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, সে কি করে? হাত দিয়ে নিয়ে নেয়। কি করে? তাকে তার বিনিময় করতে হয়, তার বিনিময়ে অর্থ দিতে হয়, তারপর প্রয়োজনীয় বস্তু সে প্রদান করে। এটি মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেল। এই যে আমাদের এই সুশৃঙ্খল জীবন কাদের জন্য? মানুষদের জন্য, পশু পাখিদের জন্য নয়। এই যে ভগবদ্গীতার জ্ঞান কাদের জন্য? মানুষদের জন্য, পশু পাখিদের জন্য নয়। সেই জন্য এই ভগবদ্গীতার জ্ঞানটি আমাদের লাভ করতে হবে। আমরা এত সুন্দর জীবন লাভ করেছি ভগবানের কৃপায়, যদি এই জ্ঞানটি যদি লাভ না করি, তাহলে পরবর্তী জীবনে আমরা নিজেরা বিচার করতে পারি পরবর্তী জীবনে এই মনুষ্য দেহ আমরা লাভ করতে পারবো কি না, সেটি নিজে নিজে বিচার করলে বোঝা যায়। সেই জন্য প্রভুপাদ বলছেন সুশৃঙ্খল জীবন, আমাদের সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হবে, মানুষদের জন্য বলা হয়েছে। তাহলে আমরা এই শিল প্রভুপাদের কৃপায় এই ভগবদ্গীতার শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে বা তার অনুশীলনের মাধ্যম দিয়ে আমরা এই যে পরম শত্রু বা চিরশত্রু যে আমাদের হৃদয়ে কামরূপ যে শত্রু রয়েছে, সে শত্রুকে কিভাবে আমরা নিবারিত করতে পারবো, শিল প্রভুপাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানতে পাচ্ছি। তো আমাদের কর্তব্য প্রত্যেক দিন এই কলিযুগের যে যুগ ধর্ম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র অপরাধ শূন্য হয়ে যদি আমরা যদি ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করি, তাহলে আমাদের হৃদয় নির্মল হবে, শুদ্ধ হবে, আমরা ভগবানকে জানতে পারবো। এটি হচ্ছে আমাদের চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করার পন্থা, অন্য কোনো পন্থা নেই। এই নাম বিনা কলিযুগে নাই কোনো ধর্ম, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিতে আছে আপন শ্রীহরি। এই নামের মধ্যে সব কিছু রয়েছে।
যদি আমরা নিষ্ঠা সহকারে পবিত্র নাম কীর্তন করি, কি যে আনন্দ আছে, যে করে সেই তো বুঝে। এগুলো বোঝানোর জিনিস নয়। যেরকম মধু খেয়ে আমি বলতে পারবো রসগোল্লার মতো মিষ্টি না চিনির মতো মিষ্টি। যদি সেই মধু আস্বাদন করতে হয় তা নিজেকে সে মুটকি খুলে আঙ্গুলটা দিয়ে মুখে জিভায় লাগাতে হয়, তবে টেস্টি সেটা উপলব্ধি করা যায়। তদ্রূপ এই নামের যে কি রস, নামের যে কি আনন্দ রয়েছে, না করলে বোঝা যায় না। তাই আপনারা যারা এখানে শ্রীধাম মায়াপুরে এসেছেন, এটি হচ্ছে শ্রীমন মহাপ্রভুর ধাম। এই মহাপ্রভুর ধাম, এখানে আমাদের মনুষ্য জীবনের শিক্ষা শিল প্রভুপাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা লাভ করার চেষ্টা করছি বা অনুশীলন করছি। তা আপনারা আসুন, এই ভগবদ্গীতার শিক্ষা লাভ করে আপনারা মনুষ্য জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। এটি হচ্ছে খুব সুবর্ণ সুযোগ। এত সুন্দর জীবন পেয়েছি, হেলায় নষ্ট না করেন। মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। এরকম জেনে শুনে বিষ না খেয়ে আমরা রাধাকৃষ্ণের, শ্রীমন মহাপ্রভুর তার সেবায় আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করা। হরে কৃষ্ণ, যদিও টাইম হয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যদিও আমি অত বদ্ধ জীব, আমিও নিজে বুঝতে পারি না, তা আমি অনুশীলন করার চেষ্টা করছি। আপনারা সবাই কৃপা করবেন। যে কোনো রকম যদি মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকে 2 মিনিট আমরা আলোচনা করতে পারি। না হয় এখানে আপনাদের জন্য রাধা মাধব প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, প্রসাদ সবাই গ্রহণ করবেন। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি, গৌর প্রেমানন্দে। হরে হরে। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण
चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् साधन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.